शुभ सकाळ पिलाମାନେ काली तुम पंचम श्रेणी पढ़ा विषयटी सनातन पंडाक लेखा गोटे जापान अनुभूति है आम अध्याय पढ़ी अनुच्छेद आज अध्याय पढ़ी विषयटी पूरा सारा कौटी आम छाड़ी जे डायरिया अध्याय और पुनर्चक्रण माने वर्ज्यवस्तु केमी कौन या पुनर्चक्रण कौन कौन दिया बोतल ट्रे कार्टून आ कौन लुगापड़ा ये आम छाड़ी आज आम तापर अनुच्छेद को पढ़ा जापान ओकिनावा राज्यर योमेई सीनियर हाईस्कूल रे आम गोटे दिन कटाइबार सुजोग पाई कथा किए कहते लेखक सनातन पंडा से केत जन जाते लेखक शिक्षिका और छात्र छात्री किसी ए देशर 70% लोक साक्षर मैंने जापान देशर 100 लोक साक्षर से 100 आमर कौन मैंने पाठ पढ़ा पिला सेठारे 15 वर्ष बयस पर्यंत शिक्षा समस्त बाध्यतामूलक माने कंपलसरी यही कामटा करने बाध्य से पढ़ाटा हूँ बाध्यतामूलक पूरा 15 वर्ष पर्यटन कौन कम लगे पार नहीं आम देश में कौन हो देश टी साधारणतः दरिद्र देश ये आम छोट पिला बहुत बाहर ही कम कर किए खबर कागज बिकुची किए क्या घर भी कम कर किए दुकान में गोटे कम कर किए क्या पाखे कौन हेल्प कर साहय भाव कम कर से सब ना से 15 वर्ष पर्यटन पाठ पढ़ाई नियम सरकार नियम कहले चले शिशु मैंने 4-6 वर्ष बयस पर्यटन 3 वर्ष केजी स्कूल को जाती केजी 3 वर्ष पर्यटन से केजी स्कूल को कहती यापर 7-12 वर्ष पर्यटन 6 वर्ष प्राथमिक शिक्षा जहाँ प्रथम आरंभ पढ़ाटा और 13-15 वर्ष बयस पर्यटन 3 वर्ष जूनियर हाईस्कूल शिक्षा बाध्यतामूलक मैंने पाठ पढ़ार पीढ़ी और शासन मैंने धाराटा के मन रख यापर 16 वर्ष 18 वर्ष बयस पर्यटन 3 वर्षर हाईस्कूल शिक्षार व्यवस्था रही से 4 वर्ष विद्यालय को जब आरंभ कले केत वर्ष शेष है 18 वर्ष 15 वर्ष मैंने कंपलसरी पाठ पढ़ाई बाउंड मैंने पूरा बाध्य देश में अशिक्षित बोली जिन किसी ना सेठारे मातृभाषा को अधिक गुरुत्व दि जाए जापानी छात्र मैंने गणित विज्ञान में किंतु पछुआ नुहति जो छात्र छात्री मैंने गणित और विज्ञान में बहुत आगुआ तेणु देश में बहुत उन्नत सेठारे अधिकांश भल छात्र वैज्ञानिक होगा लक्ष्य रखती अधिकांश भल भल छात्र कौन जमी आमर पचारे कौन समस्त इच्छा था से बेसी इच्छा सब छात्र छात्री मानक से वैज्ञानिक गोटे हे जापानी स्कूल रे पाठ विषय संगे संगे शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को अधिक गुरुत्व दि जाए शारीरिक शिक्षा माने प्रत्येक व्यायाम विषय केमी कौन जमी अंग चलना युद्ध क्षेत्र हो युद्ध विद्या हो कुस्ती कसरत हो दिखती और खेलकूद को अधिक गुरुत्व दिखती सेठिकार छात्र छात्री मैंने कौन कार्य वियर निर्भर करती ना आम जमी कौन कथा कौन करूँ क्या मत गोटे कम बराद था मुझे बराद करदेवी आम स्कूल साधारण कौन किरानी पिओन रखू कम करने से स्कूल कौन अच्छी से कौन कम छात्र छात्री मैंने पिओन करने दिखते छाड़ी दिखते नहीं निज कम को निज करने पसंद करती उभय पुओ झील मिसी श्रेणीगृह प्रकोष्ठ शिक्षक प्रकोष्ठ एपरिक शौचालय निजे सफा करती किंतु आमको आम पिला कहले से आगे नाक टेकिबे करें तो दूर शुणिकी आम करें उभय पुओ मिसिकी सब कम करती यही सफाई कार्यक्रम छात्र छात्री मानक केतोटी दल में विभक्त कराए माने कौन जो कहते ग्रुपिंग करके काम कर जो मजा जो मैंने एकत्रित ठूल गोटे कम को कले समस्त मन कौन हुए आग्रह उत्साह बढ़े से जेकोसी कम करते भाग कर दिखते 5टा पिला ये कम करेंगे आ 5टा पिला से कम करेंगे से कमटी को भाग करके करते दलयुक्त ही करती से दलबद्ध हो यहपरी भाव में कार्य सब करेठार छात्र छात्री मैंने शिक्षक निर्देश को अक्षर अक्षर पालन करती मैंने कहवा कथा जापानी छात्र छात्री मैंने एत श्रृंखलित निज कम निज कर भल पाती गुरुजन मान कथा मानती शिक्षक मान कथा को बहुत आग्रह उत्साह सहित शीघ्र कर पकाती जापानी मैंने परिश्रमी और कर्मठ जापानी मैंने परिश्रमी मैंने परिश्रम करने जान जो कोट पिंधा माने बुट पिंधा बाबू मैंने साइकेल चलके जाती तो से परिश्रमी तो प्रथम बुझीपार और कर्मठ मैंने काम करने को भल पाती जापान आज एक आगुआ राष्ट्र होबार कहते जापान हूँ पृथ्वीर तृतीय शिल्पबहुल राष्ट्र कहती ना
ଜାପାନ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଦେଶ, ଏମିତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ସେ 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ଜାପାନ ଆଜି ଏକ ଆଗୁଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାର କାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ଏହା ମୋର ଅଙ୍ଗେନିଭା ଅନୁଭୂତିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏଇଟା କିଏ କହିଲେ? ଲେଖକ ସନାତନ ପଣ୍ଡା କହିଲେ। ଜାପାନର ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା। ଦେଖିଛ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ମାନେ ସମୟ, ଯଦି ଆମେ କହିଛୁ ଗୋଟେ କାମ 8ଟାରେ କରିବା ତାହେଲେ ସେଟା 8ଟାରେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। 8ଟା ଯଦି 1 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ସେଟା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାଷଣ ଥିଲେ, ପ୍ରବଚନ ଥିଲେ, କି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଥିଲେ, ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥାଉ କେତେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଇଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁନି। ଆମେ ଆଇଦର ଆଗେଇ ଯାଉ ନହେଲେ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯାଉ, ପଛକୁ ତ ଯିବା ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ କାମଟାକୁ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ କାମକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। 1 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ଜାପାନରେ ପ୍ରାୟତଃ ସକାଳ ଭୋଜନ ହୁଏ 7ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ ହେଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଥିଲେ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ 3 ଜଣ ପିଲା ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 7:30 ହେଲାଣି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଡାକି ଦେଇକି ଆସିଲେ, ପଳେଇ ଆସ 8ଟା ବେଳକୁ ଭୋଜନ, 7ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ। 8ଟା ଯଦି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିୟମ। ସେ ଡାକି ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଯେଉଁ 3ଟା ପିଲା ଆସିଲେ ହେଇକି ଖାଇକି ଆସି, ମାନେ 8ଟା ବାଜି 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ଅଧିକା ହେଇଥିଲା। 8ଟା 2 ବାଜି ହେଇଥିଲା। 8ଟାରୁ 8ଟା 2 କେତେ ମିନିଟ୍ର ଫରକ? ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ର ତଫାତ। କିନ୍ତୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଇବା ଯେଉଁ ଥିଲେ ଦିଦି, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଖାଇବାର ଘର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଲେଖକ ଯାଇକି କାକୁତି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କଲେ ନା, ଯେ ଆମର ନିୟମ ଯେଉଁଟା ନିୟମ 7ଟାରୁ 8ଟା ଖାଇବା ସମୟ, ମାନେ 7ଟାରୁ ହିଁ 8ଟା, 8ଟାରୁ 1 ମିନିଟ୍ ବି ଯଦି ପାଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇ 3 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ଆମର ଭାରତୀୟ ପିଲା, ଯିଏକି ସବୁ କାମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଲେଟ୍ରେ ବିଳମ୍ବରେ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତ ସେଥିପାଇଁ ପଛୁଆ। ଜାପାନରେ ସଭା ସମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆମ ଭଳିଆ କୌଣସି କାମ ସେ ବିଳମ୍ବରେ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାପାନୀମାନେ ଭାଷଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି ଓ ସଭାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଜାଣିଛୁ ନା, ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀମାନେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଜାପାନୀମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ଅତି ସରଳ ଓ ନମ୍ର। ଜାପାନୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଅଭିବାଦନ ଦିଅନ୍ତି ବା କାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କେମିତି ଜଣାନ୍ତି? ନା ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ନଈକି ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତି। ହେଲା, ନୀରବତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମାନେ କିଛି କଥାକୁ, ସବୁ କଥାକୁ ସେମାନେ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି ନା, ସବୁ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହିକି ସବୁ କଥାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିଛି କଥା ଚୁପ୍ ରହିଲେ ବି ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ଜଣକୁ କୌଣସି କାମକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ମନରେ ବଳ ଦେବା ଦରକାର, ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ଭରି ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ କ'ଣ କରୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରି ତଳ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଆଗେଇ ଯିବ। ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀମାନେ କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମକୁ ବି ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ସେଟା ଘାସ କଟା ହେଇପାରୁ, ସାଇକେଲ ଚଲା ହେଇପାରୁ, ରୋଷେଇ କାମ ହେଇପାରୁ, ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଉପରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ଜାପାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର, ମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଜାପାନ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ତା ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଜାପାନୀମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ବହୁତ କର୍ମଠ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସରଳ, ଭଦ୍ର ଓ ନମ୍ର, ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍। ସେମାନେ କ'ଣ? ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଅନୁଶୀଳନୀ ପ୍ରେମୀ। ମାନେ ଜାପାନୀ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଗୁଆ। ସେଥିପାଇଁ ଜାପାନର ଲୋକମାନେ ବହୁତ କ'ଣ? ଭଦ୍ର ଓ ନମ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାପାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଭଳି ଶିଖିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ହେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି HW ଅଛି, ମୁଁ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଖାତାରେ କରି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ଆଉ ତା ଆଗକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଅଛି, ଦୁଃଖିତ ନୀଳମରେ, ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ସେଇ ବିଷୟ ଭିତରେ କିଛି ତୁମକୁ HW ଦେଇଛି, ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାନେ ପଢ଼ିବା ତ ବାଧ୍ୟ, ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ତଥାପି ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଖେଇବ। ତା ସହିତ ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବ। 1 ନମ୍ବର, ଜାପାନ ଦେଶ
ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା? ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଜାପାନ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ନାମ, ଜାପାନର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଜାପାନ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଜାପାନ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟର ଲେଖକ ପରିଚୟ ଦିଅ। ଖାଲି ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବନି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବ। ଜାପାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଜାପାନ ଓ ଭାରତ ଦେଶର ସମୟ ସୀମାର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ? ୟାକୁ କହିକି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ ଦୁଃଖିତ